हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रौनक पुराणी कोचिंग। तो આપણે આજે જોઈશું બેઝિક લેક્ચર 2 બરાબર, જેમાં આપણે ચર્ચા કરીશું પરમાણવીય ક્રમાંક અને પરમાણવીય દળ વિશે। ચલો ફટાફટ સ્ટાર્ટ કરીએ। તો કોઈ પણ પરમાણુ હોય, કોઈ પણ એલિમેન્ટ હોય, કોઈ પણ તત્વ હોય તો એને જનરલી કેવી રીતે દર્શાવાય છે તો ખાસ ધ્યાન આપો। એને દર્શાવાય છે x વડે કોઈ પણ તત્વને, અને અહીંયા નીચે હોય z અને ઉપર હોય a। ઓકે, નીચે z ઉપર a। z નો મતલબ શું થાય? ઉપર લખ્યું એ પ્રમાણે z નો મતલબ થાય પરમાણવીય ક્રમાંક અને a નો મતલબ થાય પરમાણવીય દળ। ઓકે, ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ। હવે પરમાણવીય ક્રમાંક જે છે એ પરમાણવીય ક્રમાંક z બરાબર શું? તો પરમાણવીય ક્રમાંક z બરાબર થાય પરમાણુમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યા। શું છે? પ્રોટોનની સંખ્યા। ચલો, અથવા તટસ્થ પરમાણુમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, અથવા તટસ્થ પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા। चलो, तो भाई ख्याल तो होवो जोईए कि प्रोटोन शू है, इलेक्ट्रॉन शू है, क्या आवेला होय परमाणु में। तो चलो आपणे ए बताई दीए साइड में शू होय छे। तो एक परमाणु लई लईए आपणे। तो परमाणु जनरली आ रीतेनुं होय छे, आ एनुं केंद्र छे अने आजूबाजू आ रीते कक्षा होय छे। आपणे अहींया बे कक्षा बताई दीए फॉर एक्जाम्पल। तो प्रोटोन क्या हशे? परमाणुना केंद्रमां। प्रोटोन क्या हशे? परमाणुना केंद्रमां। पी पी ख्याल गयो। तो आ शू है? प्रोटोन। चलो, अने ए क्या है? केंद्र में। चलो, तो केंद्र में प्रोटोन नी सिवाय बीजू कंईक छे? हाँ छे। शू छे एनुं नाम? न्यूट्रॉन। तो प्रोटोन छे अने बीजू छे न्यूट्रॉन पण छे। सामा? केंद्र में ज। ओके, चलो, प्रोटोननो वीजभार कयो छे? प्रोटोन कयो वीजभार धरावे छे? के धन के ऋण वीजभार धरावे छे? तो प्रोटोननो वीजभार होय छे धन वीजभार। तो आपणे अहींया लखी दीए धन वीजभार धरावे छे। हवे आपणे तो एवुं शीखी गया धोरण 9 मां के परमाणु तो केवो छे? वीजभारनी दृष्टिए तटस्थ छे। तो जो केंद्रमां धन वीजभार होय तो तटस्थ थवा माटे एटले के धन वीजभारने केन्सल करवा माटे बीजो शुं होवो जोईए? ऋण वीजभार पण होवो जोईए। बराबर। तो ए क्या हशे? तो ए हशे अहींया आ जे वर्तुळाकार परिपथ देखाय छे त्यां, अने आ जे परिपथ देखाय छे एनुं नाम छे कक्षा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर राखजो। आ बधा वर्ड्समां ख्याल आवવો જોઈએ, क्लिक थवुं જોઈએ। कक्षा शब्द आवे तो આપણે फील थवुं જોઈએ। कक्षा એટલે શું? एटमनी आजूबाजू એટલે કે केंद्रनी आजूबाजू आवेलो वर्तुळाकार मार्ग। तो आ छे कक्षा, अने कक्षामां आवेला होय छे इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षामां आपणे 2 बताईए, बीजी कक्षामां आपणे मैक्सिमम 8 बताई सकीए। तो ए छे इलेक्ट्रॉन रचनानो टॉपिक। केम 2 ज बताईए, केम 8 बताईए, तो ए आपणे नेक्स्ट लेक्चरमां जोईशुं। अत्यारे इम्पोर्टंट छे इलेक्ट्रॉन क्यां आवेला होय छे कक्षामां। तो अहींया लखी दईए आपणे इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन जे केवा छे? ऋण वीजभारित छे। हवे थई गयो परमाणु वीजभारनी दृष्टिए तटस्थ, केंद्रमां धन अने आजूबाजू ऋण वीजभारित। तो आपणे शुं कीधुं? परमाणवीय क्रमांक पर आई जाओ। आ कॉन्सेप्ट क्लियर थई गयो परमाणु विशेनो। परमाणवीय क्रमांक एटले शुं? तो प्रोटोननी संख्या अथवा तटस्थ परमाणुमांना इलेक्ट्रॉननी संख्या। तो तटस्थ परमाणु एटले शुं? तो आगळ आपणे जे पण टॉपिक जोई गया छीए 1 થી 30 तत्वों અને એના પરમાણુ ક્રમાંક, પ્રોટોન, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, એ બધા જ તત્વો કેવા હતા? તટસ્થ હતા। ઓકે, તટસ્થ ના હોય તો કેવા હોય? તો એ હોય આયન। બરાબર। આયન જે હોય એ તટસ્થ ના કહેવાય। તો આયનમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ચેન્જ થઈ જાય એ આપણે થોડીક વારમાં જોઈએ જ છીએ। બરાબર। તો આ કોન્સેપ્ટ તમારો ત્યારે ક્લિયર થશે। અત્યારે ખાલી યાદ રાખો તટસ્થ પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા। ઓકે, તો परमाणवीय क्रमांक एटले ख्याल आई गयो? बिल्कुल ख्याल आई गयो। हवे जोईए आपणे परमाणवीय दळ, जेने दर्शावाय छे ए वडे। तो परमाणवीय दळ कोना बराबर होय छे? रीजन आवतुं हतुं धोरण 9 मां।
પરમાણુનું દળ એના કેન્દ્રમાં સમાયેલું છે. બરાબર, એનો મતલબ શું થયો? આ આખો પરમાણુ છે એનું જે વજન કરીએ તો એ વજન કોનું હોય છે? મોસ્ટલી કેન્દ્રનું જ હોય છે. આજુબાજુના જે ઇલેક્ટ્રોન છે એનું દળ કેવું છે? નહિવત છે, એને અવગણી શકાય એવું હોય છે. એટલે કે પરમાણુનું દળ એના કેન્દ્રમાં સમાયેલું હોય છે. મતલબ શું થયું? પરમાણુનું દળ બરાબર શું? પ્રોટોન વત્તા ન્યુટ્રોન. કારણ કે કેન્દ્રમાં શું આવેલું છે? પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન બંને આવેલા છે. ઓકે, ન્યુટ્રોન કેવો છે? વીજભાર રહિત છે, પણ એનું વજન તો હશે જ. પણ ઇલેક્ટ્રોનનું કેવું હોય છે? દળ કેવું હોય છે? નહિવત હોય છે. બરાબર, આ બંનેનું તો વજન હોય છે. એનો મતલબ થયો પરમાણવીય દળ જે રહ્યું એ પ્રોટોન વત્તા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા છે. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે કે પી વત્તા એ બરાબર પી વત્તા ન્યુટ્રોન. ક્લિયર? ચલો હવે અહીંયા આવી જાઓ. આ છે પરમાણુ. ઓકે, આ છે પરમાણવીય દળ. પરમાણવીય દળ બરાબર શું થશે? પ્રોટોન વત્તા ન્યુટ્રોન. ક્લિયર? અને ઝેડ બરાબર શું છે? પરમાણવીય ક્રમાંક. અને પરમાણવીય ક્રમાંક શું છે? પ્રોટોનની સંખ્યા અથવા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. તો આપણે મોસ્ટલી શું જોઈશું? પ્રોટોનની સંખ્યા જ જોઈશું પરમાણવીય ક્રમાંક તરીકે. કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા માટે એક શરત આવી જાય છે, એની લિમિટેશન છે. મોસ્ટલી જોઈશું પ્રોટોનની સંખ્યા. તો અહીંયા લખીએ આપણે પ્રોટોન. ઓકે, તો એક ક્વેશ્ચન પૂછાય કે એક્સ છે. ઓકે, એક્સ છે. ચલો લઈ લઈએ કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ 19 અને અહીંયા લઈ લઈએ 39. ઓકે, તો આ શું થઈ ગયો? એનો એ થઈ ગયો એટલે કે પરમાણવીય દળ થઈ ગયું. આ થઈ ગયું એનું ઝેડ એટલે કે પ્રોટોનની સંખ્યા થઈ ગઈ. એવું પૂછે કે ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે અહીંયા, તો શોધતા આવડી જાય. પૂછ કરીને ટ્રાય કરો ન્યુટ્રોન કેટલા હશે અહીંયા. તો ટોટલ દળમાંથી પ્રોટોન બાદ કરી દઈએ. આ ટોટલ દળ છે એમાંથી આ પ્રોટોનને બાદ કરી દઈએ તો આપણને ન્યુટ્રોન મળી જાય. બિલકુલ મળી જાય. તો એ માઇનસ પી કરો તો મળી જાય એન. બરાબર, અથવા આના શું કહી શકાય? પી બરાબર ઝેડ. તો એ માઇનસ ઝેડ કરો તો મળી જાય એન. ક્લિયર? બધા સૂત્રો યાદ રાખવાની જરૂર નથી, કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવો જોઈએ. તો આમાંથી નીચેનું બાદ કરી દો તો ન્યુટ્રોનની સંખ્યા મળી જશે 20. આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન આવતો હોય છે. તમારે કોઈ પણ પરમાણુના ન્યુટ્રોનની સંખ્યા યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર નથી. બરાબર, ફક્ત શું યાદ રાખવાનું છે? પ્રોટોનની સંખ્યા. પરમાણવીય દળ પર યાદ રાખવાની જરૂર નથી, એ પણ આપેલું જ હશે બરાબર એક્ઝામ્પલમાં. પરંતુ અમુક પરમાણવીય દળ તમને પ્રેક્ટિસ થતાં આવડી જવા જોઈએ. એ આપણે જોઈશું કે કયા પરમાણવીય દળ તમને આવડવા જોઈએ. ઓકે, તો ચલો આટલી વસ્તુ નોટ ડાઉન કરો. કેટલાક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ પરમાણવીય ક્રમાંક અને પરમાણવીય દળાંક રિલેટેડ. ફટાફટ જોઈએ. થઈ ગયું? ચલો તો હવે આપણે જોઈશું કેટલાક એક્ઝામ્પલ. તો એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે કાર્બનની અંદર શું હોય છે. તો કાર્બન જનરલી કેવી રીતે દર્શાવાય? ફરીથી દર્શાવી દઈએ, એક્સ ઝેડ એ. ઓકે, તો કાર્બન કેવી રીતે દર્શાવશો? કાર્બનનો નંબર કયો? વિચારો, આપણે ટ્રીક આપી હતી એ પ્રમાણે 6 નંબર. તો કાર્બનનો ઝેડ આવશે 6 અને કાર્બનનું પરમાણુય દળ હોય છે 12. ઓકે, તો કાર્બનમાં પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? ચલો બોલો. તો એ લખી દઈએ કેટલા છે, દળ કેટલું છે 12, ઝેડ કેટલા છે 6, પ્રોટોન કેટલા થશે ઝેડ બરાબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6. ઓકે, ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થશે? તો ઇલેક્ટ્રોન પણ તટસ્થ પરમાણુ છે એટલે કેટલા થશે? સમાન થશે. તો અહીંયા આપી લખી દઈએ ઇલેક્ટ્રોન બરાબર પ્રોટોન બરાબર 6. અને ન્યુટ્રોન કેટલા થશે? તો ન્યુટ્રોન થશે 12માંથી 6 જતા રહે તો કેટલા જવાબ આવશે? 6.
તો આ થઈ ગયું દરેકે દરેક આપણે શોધી નાખ્યા, બરાબર, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોન. કાર્બન માટે હવે જોઈએ આપણે નાઇટ્રોજન માટે શું હોય? 7 14. જાતે ટ્રાય કરો બધી જ વસ્તુ શોધવાનો પોઝ કરીને. ચલો, તો એ બરાબર કેટલા છે? 14. ઝેડ બરાબર કેટલા છે? 7. પ્રોટોન કેટલા આવશે? 7. ઇલેક્ટ્રોન કેટલા આવશે? 7. અને ન્યુટ્રોન કેટલા આવશે? 14માંથી 7 જાય તો 7. ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો? આટલી વસ્તુ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, કશો વાંધો નહીં. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે નાઇટ્રોજન. ખ્યાલ આવી ગયો? એ જ રીતે ઓક્સિજનનું તમે જાતે ટ્રાય કરજો, બરાબર. ઓક્સિજન એટલે 8 16 જાતે ટ્રાય કરવાનો છે. ઓકે, તો કા ના ઓ ઓક્સિજન થઈ ગયો. હવે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ સોડિયમ. સોડિયમનો આવશે 11 નંબર અને દળાંક હોય છે 23. યાદ રાખવાના નથી, ખાલી તમારી પ્રેક્ટિસ કરાવું છું. ઓકે, ચલો, તો આ એ છે, આ છે ઝેડ. ઓકે, આવડી જાય. તો પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી છે? 11. તો ન્યુટ્રોનની સંખ્યા પણ ચલો લખી જ દઈએ, 23. ઝેડ બરાબર 11, પી બરાબર 11, ઇલેક્ટ્રોન 11 અને ન્યુટ્રોન કેટલા થશે? 23માંથી 11 જાય, ન્યુટ્રોન થશે 12. તો આ ઉદાહરણમાં ન્યુટ્રોનની સંખ્યા થોડીક અલગ આવી. ખાસ ધ્યાન આપો, જરૂરી નથી કે ન્યુટ્રોન પ્રોટોનના બરાબર જ હોય. ન્યુટ્રોનની સંખ્યા ધીરે ધીરે જેમ જેમ આગળ જાઓ એમ વધતી જતી હોય છે. જો આ વધી ગઈ. ઓકે, બરાબર. ચલો, એવું પણ નથી વધતી જ જાય, અમુક જગ્યાએ સરખી પણ આવે, બરાબર. એટલે કે એમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે. ક્લિયર? એ જ રીતે સલ્ફરનું ઉદાહરણ લઈ શકો તમે. તો કયા પરમાણવીય દળ યાદ રાખવા થોડાક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો આપણે અહીંયા લખી દઈએ પરમાણવીય દળ. કાર્બનનું આવશે 12, નાઇટ્રોજનનું 14, ઓક્સિજન 16, સોડિયમ 23, ક્લોરીન ઇઝ 35.5. ઓકે, તો આ બધા જે દળ છે એ આવડવા જોઈએ. ક્લિયર? બીજું કોઈ હોય તો આપણે એડ કરી દઈશું એમાં. ઓકે, સલ્ફર છે 32. ચલો, તો આટલા વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. હાઇડ્રોજનમાં ખાસ ધ્યાન આપો. હાઇડ્રોજનનું પરમાણવીય દળ આવે છે 1. કેમ? તો હાઇડ્રોજનનો જે પરમાણુ છે એનું પરમાણવીય દળ 1 છે અને પ્રોટોનની સંખ્યા પણ 1 જ છે. ખાસ નોટ ડાઉન કરજો, બરાબર. હાઇડ્રોજનમાં પ્રોટોન કેટલા હોય? 1. ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હોય? પ્રોટોન જેટલા 1 જ. ન્યુટ્રોન કેટલા હશે બોલો? હાઇડ્રોજનમાં કોઈ ન્યુટ્રોન હોય નહીં. 1માંથી 1 બાદ કરો, કેટલા આવી જાય? 0. ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ, બરાબર. આટલી વસ્તુમાં ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એટલા માટે હાઇડ્રોજનનું દળ 2 ક્યારેય નહીં લખવાનું. કેટલું આવશે? 1. ભૂલ કરશો તમે 2 લખી દેશો. કેમ? આ બધા કેવા થયા? ડબલ થયા. તો આ એ ડબલ કરશો, ના થાય. શું થાય? 1 જ રહેશે. ખ્યાલ આવી ગયો? નોટ ડાઉન કરી દો ફટાફટ. ચલો, ચલો થઈ ગયું. હવે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. શું છે? તો ધ્યાન આપો. આપણે શું કીધું હતું? પરમાણવીય ક્રમાંક બરાબર શું થાય છે? પરમાણવીય ક્રમાંક એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા અથવા તટસ્થ પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, બરાબર. તો મેં શું કીધું હતું? એ ફક્ત તટસ્થ પરમાણુમાં જ લાગુ પડે છે, આયન માટે નહીં. તો ધ્યાન આપો, એ કઈ રીતે સમજશો? તો ફોર એક્ઝામ્પલ સોડિયમ લઈએ તો સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કયો? 11. એટલે પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? 11. આ શું છે? તટસ્થ પરમાણુ છે. અગિયાર 23. ઓકે, તો એ જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે ત્યારે એ બનાવે છે આયન સોડિયમ પ્લસ, બરાબર. પ્રોટોન કેટલા હશે? 11. ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હશે? 11. તટસ્થ પરમાણુ છે એટલે. હવે એમાંથી શું થયું? સોડિયમ પ્લસ બન્યું. એટલે કે સોડિયમનો પરમાણુ આવો હતો. ઓકે,
અહીંયા એનો 1 ઇલેક્ટ્રોન હતો, અહીંયા એના 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય, અહીંયા હોય 8 ઇલેક્ટ્રોન, 8 ને 2 10 ને 1 11 થઈ ગયા. ઓકે, 11 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. એમાંથી 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે છે તો ઇલેક્ટ્રોન હવે કેટલા થઈ જશે? આ છે એનો આયન. કેવો આયન? ધન આયન. ઓકે, તો પ્રોટોન તો કેટલા રહેશે? અંદર જેટલા હતા એટલા જ. ઓકે, અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન જતો રહ્યો છે. ઓકે, એટલે અહીંયા કેટલા થઈ જશે ઇલેક્ટ્રોન? 10 ઇલેક્ટ્રોન થઈ જશે. પરંતુ કેન્દ્રમાં પ્રોટોન કેવા રહેશે? સમાન રહેશે. માટે તટસ્થ પરમાણુમાં Z બરાબર શું થાય? તો Z બરાબર પ્રોટોન બરાબર ઇલેક્ટ્રોન થાય. બિલકુલ થાય. ઓકે, પરંતુ તટસ્થ પરમાણુમાંથી જ્યારે આયન બને, ધન આયન કે ઋણ આયન બને, તો ધન આયન કે ઋણ આયનમાં પરમાણવીય ક્રમાંક એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ના થાય, ફક્ત પ્રોટોનની સંખ્યા થાય. જુઓ, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બદલાઈ ગઈ છે. ઓકે, તો પરમાણવીય ક્રમાંક Z બરાબર પ્રોટોનની સંખ્યા થાય, પરંતુ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ના થાય. પડી ખબર? તો આટલો કોન્સેપ્ટ આવડવો ખૂબ જ જરૂરી છે. કોઈ પૂછે સોડિયમ પ્લસમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? તો સોડિયમમાં 11 હતા, એક જતો રહે ત્યારે ધન આયન બને, તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવશે? 10 ઇલેક્ટ્રોન આવશે. ઓકે, આ જ રીતેનું એક એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ ઋણ આયન માટેનું. બરાબર, કોન્સેપ્ટ એકદમ ક્લિયર થઈ રહ્યો છે તમારો. ફટાફટ આટલી વસ્તુ નોટ ડાઉન કરો. તો ધન આયન ક્યારે બને? જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે ત્યારે. તો ઋણ આયન ક્યારે બને? જ્યારે ઋણ આવે ત્યારે ઋણ આયન બની જાય. ઋણ કોણ છે? ઇલેક્ટ્રોન છે. તો ક્લોરીનનું ઉદાહરણ લઈએ. ક્લોરીનનું પરમાણવીય ક્રમાંક છે 17 અને દળ છે 35.5. ઓકે, ચલો. તો એ જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે ત્યારે બનાવે છે Cl- આયન. હવે આપણે પરમાણુ દોરીશું નહીં, તમને ખ્યાલ આવી ગયો એક્ઝેક્ટલી થતું હોય છે શું. બરાબર, તો અહીંયા જુઓ, આ છે A, આ છે Z. તો ખાસ ધ્યાન આપો, પ્રોટોનની સંખ્યા 17 હોય, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ 17 હોય, પરંતુ એક ઇલેક્ટ્રોન એડ થઈ ગયો તો Cl- માં ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થશે? 17 ને 1 18 ઇલેક્ટ્રોન થશે. તો જ્યારે ઋણાયન બનશે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાયો હશે, મતલબ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધી હશે. ખ્યાલ આવી ગયો? જ્યારે અહીંયા પ્રોટોન કેટલા આવશે? ફક્ત 17, કારણ કે કેન્દ્રમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. સમીકરણ જુઓ, ફક્ત ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય છે. ક્લિયર? બતાવવું હોય ફિગર વડે તો પહેલી કક્ષા, બીજી કક્ષા અને ત્રીજી કક્ષા, પહેલામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, બીજામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન અને ત્રીજામાં આવશે 17, એટલે કે 7 ઇલેક્ટ્રોન. તો એ 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લેશે અને ત્રીજી કક્ષામાં થઈ જશે 8 ઇલેક્ટ્રોન અને ટોટલ થઈ જશે 2 8 10 ને 8 18 ઇલેક્ટ્રોન. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાઈ ગયો છે. ક્લિયર? તો આ વસ્તુનો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે તટસ્થ પરમાણુ શું છે અને આયન શું છે. ક્લિયર? આ છે આપણો તટસ્થ પરમાણુ અને આ છે આપણો ઋણ આયન. ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આયનો વિશે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું, કક્ષા વિશે ચર્ચા કરીશું. કેમ સાહેબ અહીંયા 8 ઇલેક્ટ્રોન ભરીને બીજી કક્ષામાં જતા રહ્યા, કેમ 8 ના 9 ના ભર્યા. બરાબર, એ બધા જ સવાલોના જવાબ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મેળવવાનો ટ્રાય કરીશું. ઓકે, જો તમારા કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થતા હોય તો ચેનલને શેર કરો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે. ઓકે, અને સબસ્ક્રાઈબ કરો જેથી નવા વિડીયોઝ તમને મળી રહે. ઓકે, બાય.